ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಯಾದ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ನೆನಪಿಡುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ. ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂತ ನಾಮಕರಣವಾಗಿ ಅಂತ ಮಹಾಪುರುಷ 9ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ MLA ಮತ್ತು MLCಗಳನ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೋಹನ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಸಹಿತ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Iron Man of India, Home Minister of Government of India and Cooperation Minister of Government of India, scrapping of 370, Article 370. Within no time, he took the decision. He placed a resolution in the Rajya denied the citizenship. That was the tragedy which was addressed in a very strong way, enabling them to become the citizens of this country. Amit Bhai has shown the entire world. ಕಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಸೂರು ಪೇಟವನ್ನು ಶ್ರೀಕರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುಸುರಿ ಕಲೆಯ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. And the cooperative section also has been taken up by Government of India and it has come under the Government of India. And we can see you are the first cooperation minister of the India. We congratulate. Along with all these things, Amit Bhai has defined the political narrative of our country and is instrumental. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಂದ Following the smart policing during the DGP and the IGP conference held in the year 2014 in the presence of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. ಇದೀಗ ರೀಜನಲ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು. The launch of RFSL Ballari comes
आज के उद्घाटन समारोह के हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी भारत सरकार, माननीय संसदीय कार्य खनन अब मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी NATGRID से सरकार का भी पुष्प एवं अंग वस्त्रम द्वारा स्वागत करें। Can be expanded with 5 more floors to meet any future requirements. The campus has 170,000 square feet green area with over 6,000 trees. To provide an enjoyable work environment to its employees, the NATGRID campus has training rooms, a library, a medical room, a gym, a crèche. कर्नाटक सरकार श्री बसवराज बोम्मई जी, माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार परम श्रद्धेय माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, परम आदरणीय माननीय संसदीय कार्य खनन एवं कोयला मंत्री शुभ भारत अवसर सरकार। पर अब मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी NATGRID से स्वागत संबोधन करने का निवेदन करती हूँ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी NATGRID। ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭವಿಷ್ಯ ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಅಖಂಡತೆ ಏಕತೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು, ಗಟ್ಟಿ ದಾರಿ ತಲುಪುವ ಛಲ ಇರುವಂಥ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚಂದಕ್ಕ ಮಲ್ಲನಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಹೊಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತರುವ ನೇತಾರರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಅನುಭವಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ನನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಾಂದ್ರೆ ಅವರೇ, ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ PC ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, BJP ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳೇ, ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ನಾಯಕತ್ವ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರ ಅಂತಂದಿದ್ರು, ಅದೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಅದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ. ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ 46% ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಯುವ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಂದು ಇಡೀ ಭವ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇನಾನಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2-3 ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು PG ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಣಿತರಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ನದ್ಧ ಮಾಡಲು ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ. KGಯಿಂದ ಹಿಡಿದು PGವರೆಗೂ ಈ ಹೊಸ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಧ್ವನಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಯಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರೋಧಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಬೇಡ, ಇದ್ದದ್ದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ, ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾರಿಗೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದೆ, ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೃಪತುಂಗ ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೃಪತುಂಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜು, 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ರೂಸಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಡಮಾಡಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನೃಪತುಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ. ನೃಪತುಂಗ 9ನೇ ಶತಮಾನದ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಕಾರರು ನೃಪತುಂಗ ಅವರು. ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ತಮಗೋಸ್ಕರ. ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ 3 ಇಗಳು, ಎಜುಕೇಶನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ಈ 3 ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. A politician is eye on the next election, a statesman is eye on the next generation. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ನೃಪತುಂಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಧಿಬಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿ, ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಇರಬಹುದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅನಿಷ್ಟ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ಇರಬಹುದು, ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರಬಹುದು. ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವಿನಿಂದ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ವಿಚಾರದಿಂದ ಮುನ್ನಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ who thinks of the next generation, and you are the next generation, you are the future of this country. ಅದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರ ತಾವು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣರು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ
ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಇರಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ academicians, professors to help us to bring a big change in the education, not only in the syllabus but the purpose of education, which can build a new society, which is a responsible society and a nation-loving society and nation's pride society. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ FSL ಬೆಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀಜನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು FSL ಆಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂಥ ನ್ಯಾಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವುಮನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 750 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಂಟೈರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು 750 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಸಹೋದರಿಯರ ಪರವಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ FSL ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲು ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ, ಏನೇ ಪ್ರಕರಣ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಭಯ ಇದೆ ಅವರು. ನಾವು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪರಾಧಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಶುಭ ದಿನ, ಬಸವ ಜಯಂತಿ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಕ್ಕಂಗಿರಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ರಿಪ್ತುಂಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. मीडिया के मित्र जरा माइक टीवी सेट करके बैठ जाए, कैमरा सेट करके प्लीज आप कैमरा सेट करके बैठ जाइए तो मैं सारे विद्यार्थियों को देख पाऊंगा. आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्माई जी, हमारे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी, श्री अरगा ज्ञानेन्द्र जी, सांसद श्री PC मोहन जी, प्रोफेसर श्री श्रीनिवास जी, आज के कार्यक्रम की आत्मा और जिनको मिलने के लिए मैं आया हूं, ऐसे मेरे युवा मित्रों और आज यहां पर उपस्थित भाइयों और बहनों, आज अक्षय तृतीया का पवित्र दिन है. देश भर में कृषि के साथ जुड़े हुए सारे किसान आज गाय और बैल का पूजन कर कृषि की नई शुरुआत करते हैं. और हम सब के लिए ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है
कि बसवन्ना की जयंती का दिन। बसवन्ना ने सैकड़ों साल पहले समाज के अंदर सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक लोकतंत्र कैसा हो सकता है, इसका उदाहरण इसी महान कर्नाटक की भूमि पर अनुभव मंडपम के द्वारा किया। उन्होंने अपने वचनों के द्वारा समाज के हर वर्ग की समस्याओं को समाधान के बहुत सुंदर और सरल रास्ते दिखाए। मैं आज युवा मित्र जो यहां है वो सभी को कहना चाहता हूं कि पढ़ाई लिखाई जो आप क्षेत्र में करना चाहते हो उससे करिएगा, मगर बसवन्ना के वचनों को जरूर पढ़िएगा। जीवन में कभी कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। आज के समय की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए चिंतन करते हैं तो ये सभी समस्याओं का समाधान बसवन्ना के वचनों के अंदर ही दिखाई पड़ता है। आज उनकी जयंती है। मैं अभी उनको पुष्पांजलि देकर भी आया हूं। मैं फिर से एक बार बसवन्ना के वचनों से न केवल कर्नाटक, पूरा देश और दुनिया शांति, सद्भाव, समावेशी लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है क्योंकि मेरे सामने कर्नाटक और भारत का भविष्य बैठा हुआ है। और वाक्य में बोलने के लिए नहीं बोलता, मैं मन से मानता हूं कि किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं के अंदर और इस देश के युवाओं के चरित्र के अंदर निर्मित होता है। और मित्रों, आज इस समृद्ध विरासत वाले कॉलेज में मैं खड़ा हूं। यह पहले एक सरकारी विज्ञान कॉलेज था। महाराजा मैसूर कृष्ण राजा ने 1921 में इसको स्थापना किया। 100 साल हो गए। 100 साल तक निरंतर यहां विद्या की उपासना होती रही। कई बच्चे यहां से निकलकर अपने अपने क्षेत्र के अंदर कर्नाटक और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। इस कॉलेज ने कई सारे मील के पत्थर यहां स्थापित किए हैं और अब 2020 से कॉलेज को नृपतुंगा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आज इसका लोगो का भी लोकार्पण हुआ है और आज इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन भी हुआ है। मुझे बहुत आनंद है कि कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रकूटों के प्रसिद्ध राजा अमोघ वर्षा नृपतुंगा के नाम से इस कॉलेज, इस विश्वविद्यालय का नाम रखा। इन्होंने अपने समय में साहित्य, संस्कृति और शिक्षा के लिए ढेर सारा काम किया था। आज यही विश्वविद्यालय महाराज नृपतुंगा के सभी आदर्शों को चरितार्थ करेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज यहाँ पर जब मैं आया हूँ तब आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इस कॉलेज का तो शताब्दी हो चुका है। नया यूनिवर्सिटी भी 2020 से शुरू हुआ है, मगर आज जिस दिन इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन हो रहा है और इसका चिन्ह भी आज जो जारी किया है वो वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष। यहाँ जो युवा बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश को आजादी मिले हुए 75 साल हो गए। सब लोग
अपने अपने दृष्टि से देश को बनाने में योगदान करे हैं। और ये 75 साल की यात्रा में देश ने काफी मंजिल काट कर आज हम यहाँ पर खड़े हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के इस अमृत महोत्सव को बहुत महत्व के साथ मनाने का निर्णय किया है। इन्होंने हमारे सामने 3 लक्ष्य रखे हैं। पहला लक्ष्य कि आजादी के लिए जिन जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए, नामी अनामी कई लोग, लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर कर दिया, आज उनको कोई नहीं। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी कैरियर को देश के लिए समर्पित कर दिया, और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। पहला उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव का है कि आज की युवा पीढ़ी आजादी के उन जन नायकों को जाने, पहचाने और उनमें से देशभक्ति के संस्कार ग्रहण कर कर देश को आगे बढ़ाने के लिए। मित्रों, मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जो लोग आजादी के बाद जन्मे हैं, जो लोग सेना में नहीं गए हैं, सेना की सर्विस ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको देश के लिए मरने का मौका नहीं मिलता। हम सब जानते हैं, परंतु उन्होंने एक दूसरी महत्व की बात की है। ये निश्चित है कि हम लोगों को देश के लिए मरने का मौका नहीं मिलता, मगर हम सब के लिए देश के लिए जीने का मौका ईश्वर ने जरूर दिया है, और हम सब ने देश के लिए दिया। और आजादी का अमृत महोत्सव ये 75वां साल एक संकल्प लेने का साल। 75वें साल में इस देश के 130 करोड़ लोग हर क्षेत्र में आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी 2047 के अंदर, तब देश हर एक क्षेत्र के अंदर दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर हो, ऐसा संकल्प लेना। और वो संकल्प के लिए 25 साल आज से लेकर 2047 25 साल जो अमृत काल है, इसके लिए हम सब ने देश के विकास के लिए योगदान करना और 2047 में भारत को विश्व गुरु के रूप में देखने का हमारे आजादी के नायकों के स्वप्न को सिद्ध करना। और ये संकल्प हम सब ने लिया। मित्रों, मैं आज सभी युवाओं को कहने आया, आप लोगों को लगेगा कि संकल्प लेने से क्या होगा। संकल्प छोटे छोटे होते हैं, व्यक्तिगत जीवन के भी होते हैं, देश के लक्ष्य तय करने के भी होते हैं, मगर व्यक्तिगत जीवन के छोटे संकल्प भी देश में बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। आज यहाँ युवा भाई बहन बैठे हैं। आज अगर आप संकल्प लेकर घर पे जाते हो कि मेरे जीवन में मैं कभी टैक्स की चोरी नहीं करूंगा, तो ये देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। अगर कोई तय करता है कि मेरे जीवन में मैं कभी भी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा संकल्प होता है। अगर 130 करोड़ लोग एक एक संकल्प ऐसा लेते हैं, तो 130 करोड़ का संकट देश को 130 करोड़ कदम आगे ले जाता है और देश को दुनिया में सर्वोच्च बनाने के लिए आगे ले जाता है। मित्रों, आज यहाँ कहते हैं तो 130 करोड़ का संकट देश को 130 करोड़ कदम आगे ले जाता है और देश को दुनिया में सर्वोच्च बनाने के लिए आगे ले जाता है। मित्रों, आज यहाँ यूनिवर्सिटी की औपचारिक शुरुआत हुई है। उस वक्त मैं कहना चाहता हूँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई। उसके उद्देश्य भारत को महान बनाने, उसके उद्देश्य हमारे युवाओं को अपॉर्चुनिटी देने के हैं। इसके उद्देश्य हमारे युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने का है जिस पर खड़ा होकर कर्नाटक और भारत का युवा विश्व के युवा के साथ विश्वास के साथ स्पर्धा कर अपना हिस्सा देश के विकास के लिए योगदान दे सके। और एक
नई शिक्षा नीति को समग्र देश में सबसे पहले अगर किसी ने स्वीकार किया है तो हमारे कर्नाटक राज्य ने स्वीकार किया है। इसलिए मैं कर्नाटक राज्य को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारी नई शिक्षा नीति के अंदर भारतीय संस्कृति की समझ को बढ़ावा देने पर जोर है। विश्व में भारत का जो विश्व को मार्गदर्शन करने का दायित्व है, इसके प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है और भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का मूल आधार भारत की स्थानीय भाषाएं हो, इस पर भी बल दिया गया है और कर्नाटक ने नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक टास्क फोर्स बनाकर समग्र देश के सामने एक उदाहरण दिया है। मित्रों, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हायर एजुकेशन के लिए ढेर सारे काम करे। मैं डिटेल में बात बताना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद देश में 6 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 6 बनी है, IIM 7 बने हैं, IIT 7 बने हैं, एम्स 15 बने हैं, मेडिकल कॉलेज 209 नए मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मित्रों, 320 नई यूनिवर्सिटी खुली है और 5,709 नए कॉलेजेस खोलने का काम किया। हायर एजुकेशन के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारा काम किया है और ग्रामीण क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए आज लगभग 410 से ज्यादा ग्रामीण विश्वविद्यालय भी, यूनिवर्सिटी भी काम की। नॉर्थ ईस्ट निग्लेक्टेड था। नॉर्थ ईस्ट में 22 नए विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज खोले गए हैं। लद्दाख में देश का पहला सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और प्रोफेशनल युवाओं को मौका देने के लिए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी, इस प्रकार की प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी नरेंद्र मोदी जी ने की है। युवा मित्रों, मैं आज आपको बताने वाला हूं, मोदी जी ने हर क्षेत्र के अंदर देश का विकास कैसे हो, हर क्षेत्र के अंदर देश दुनिया में सबसे पहले कैसे पहुंचे, उसके लिए हमेशा चिंता की है, हमेशा कार्यक्रम बनाए हैं और कठोरता के साथ कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट किया। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, 2014 के पहले आप सभी को मालूम है कि देश के पर आए दिन पाक प्रेरित आतंकवादी हमला करते थे और देश की केंद्र सरकार का रिस्पांस नील होता था, सिर्फ स्टेटमेंट। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर उनको जवाब देने का नरेंद्र मोदी। कई लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ा, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। आज पूरी दुनिया जानती है भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, वरना कोई जवाब दिया। पहले दुनिया में अपनी सीमा और सेना के साथ छेड़खानी करने वालों को 2 ही देश जवाब देते थे, अमेरिका और इजराइल। आज वो 2 देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी। कई सारे ऐसे मसले, धारा 370, 35 है, CAA, ये ढेर सारे मसलों को मोदी जी ने पलक झपकते ही संभाला। 5 अगस्त 2019 का दिन भारत के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। सभी लोग कहते थे कि धारा 370 को हटाओगे
तो खून की नदियां बह जाएंगी। और मित्रों, 5 अगस्त 2019 के दिन मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकड़ डालने की भी हिम्मत नहीं। मित्रों, कंकड़ डालने की भी 370 को कश्मीर से हटाकर हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उद्योग के क्षेत्र में ढेर सारी PIL स्कीम लाकर भारत को इंडस्ट्री का हब बनाने का काम किया। और मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनता है तो हमारे लिए 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 130 करोड़ का मार्केट हमारे देश में ही उपलब्ध है। और अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है तो इस देश के सबसे ज्यादा युवा दुनिया में, अगर किसी देश में है, सबसे ज्यादा युवा दुनिया में अगर कोई देश है तो मेरा और आपका देश भारत है। अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो देश के युवाओं को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। ढेर सारे क्षेत्रों के अंदर, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे IT का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे R&D करना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हो, चाहे बिजली को हर एक घर में पहुंचाना हो, हर एक घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना हो, अनेक क्षेत्रों के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की। और इसी के कारण आज देश की जनता का विश्वास बढ़ा है कि जब हमारे आजादी के 100 साल पूरे होंगे, ये देश दुनिया में भारत सर्वोच्च स्थान पर दिखाई पड़ेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। ये विश्वास आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। मित्रों, यहाँ पर एक फॉरेंसिक साइंस लैब का भी बेल्लारी का उद्घाटन किया गया है। क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के कंसेप्ट को कर्नाटक ने बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वयन किया है। मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बगैर 2 सिद्धि कन्विक्शन का रेशियो बढ़ नहीं सकता। जब तक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन न हो, केस में प्रोसिक्यूशन एजेंसी के पास साइंटिफिक एविडेंस न हो, कभी 2 सिद्धि नहीं हो सकती। आज बीट का एक नया कंसेप्ट भी, ई-बीट का कंसेप्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया है। जब ई-बीट का कंसेप्ट पूरे कर्नाटक में लॉन्च हो जाएगा, पुलिस की सेवाओं को अनेक गुना स्पीड से गरीब आदमी तक पहुंचाने का फायदा मिलेगा। मैंने इसके चमत्कारिक परिणाम चंडीगढ़ के अंदर देखे और मुझे भरोसा है कर्नाटक पुलिस के DGP पर और हमारे गृह मंत्री पर कि ई-बीट को हर बीट तक पहुंचाकर पर्याप्त ट्रेनिंग कर लोगों की सुविधा बढ़ाएंगे। आज में जो यहाँ पर विद्यार्थी उपस्थित है, विद्यार्थिनी है, युवा भाई बहन है, वो सभी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और नृतुंगा यूनिवर्सिटी बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल करे, ऐसी शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।